हे निराकारी अल्लाह, हे अवतारी प्रभु राम। हे अवतारी प्रभु राम। हे निराकारी अल्लाह, हे अवतारी प्रभु राम। निराकारी अल्लाह, हे अवतारी प्रभु राम। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। नानक यीशु बुद्ध महावीर। नानक यीशु बुद्ध महावीर। सब है साई भगवान। सब है साई भगवान। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। हे निराकारी अल्लाह, हे अवतारी प्रभु राम। हे अवतारी प्रभु राम। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। नानक यीशु बुद्ध महावीर। सब है साई भगवान। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। जन्म जन्म मेरे साथ रहो तुम सत्य साई भगवान। हे निराकारी अल्लाह, हे अवतारी प्रभु राम। Sairam uncle.
ఓం శ్రీ సాయిరామ్, 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 ఓం శ్రీ సాయిరామ్. Hi, all the leaders. I think everyone concentrating on exam. You have so much time. Just wait a minute, Sairam. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम श्री साईराम. Very good evening, all leaders. All leaders, how are you today? Today I would like to take class for 1 hour only because you have exam. Some people, some leaders preparing after session, they want to write so many plans, I think. So I would like to complete session within 1 hour today. It would be better, I think. Instead of postpone to tomorrow, we will complete the whole sessions because I would like to share so much data. So much data మన దగ్గర ఉండిపోయింది. Wait a minute, leaders joining, just 2 minutes. I am sending some message in WhatsApp group. I would like to complete session today within 1 hour. So after that you have ready for exam, plan for exam, everything. Please.
Om Sri Sairam, Om Sri Sairam, Om Sri Sairam. Voice clear? Voice. Hello. Anyone? Thumbs up, please. Voice. Okay. Thank you. Yeah, today I would like to share approximately 10 documents. Today I would like to share approximately 10 documents. ఆ 10 documents కూడా fast గా one line లో చూపించేస్తాను మీకు. Saira, visible? Hello? Visible, right? Saira, please respond. Yeah, good. Yes. The document is the document is shell scripting, 30 real-time shell scripts. It is useful, whenever you are joining the organization, these shell scripts may be useful. Automated backup scripts, everything, system monitoring script, database backup script, like this. Yeah, all these are 13 pages. 13 pages of document, all shell scripts existed here. You need to modify as per your convenient, So yesterday I have shared just ls, cp, mv, small comments are there. You can easily understand. Unix and Linux. Unix is a little bit difficult because space is also important. Linux, no problem. Unix lo spaces kuda important. Anyhow, I am sharing this document. It is useful after joining in your organization real time. After joining, okay? Anyone thumbs up, please. Understand, right? There are so many, several strategies are there, but whatever I have data, chala data undi, I would like to share. It is useful. I am closing this document. Is it visible? Document visible? Create mount. Yeah, it is automated EC2 daily backups. Automatic EC2 daily backups. So this type I would like to share. It is useful whenever you are entering the real time. Screenshots, everything existed, boss.
screenshots, with screenshots, you understand. So online teaching ki little bit difficulties ఉంటాయి, some challenges, but ఆ challenges అన్ని మనం overcome చేస్తున్నాం. I taken so much effort for this. Anyhow, మీరు హ్యాపీగా ఉంటే అదే చాలు మాకు. I'm closing this one. Next. Yeah, document displaying. Document, okay, displaying. I think it is displaying for you, for everyone. Yes, good. Yeah, the document is question and answers on networking. Yeah, we have covered more than 70 services. Honestly speaking, we have covered more than 70 services. Today, we would like to cover approximately 9 plus whatever I would like to share. Just within 5 minutes, I would like to complete whatever I am sharing. We have two big chapters. One is networking and second one is security. Networking and security. It contains so many question and answers. Networking with diagram I have explained. In the network 4 services explain చేసుకున్నాం. 4 services Route 53, CloudFront, ఇలాంటివి కొన్ని షేర్ చేసుకున్నాం. అలాగే వాట్ ఈస్ సబ్నెట్ మీద, ఇంటర్నెట్ గేట్వే మీద, NAT గేట్వే మీద స్మాల్ క్వశ్చన్స్, NAT ఇన్స్టెన్స్. ఫస్ట్ యూ సీ ద డయాగ్రామ్, వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ shared that networking material. You see diagram, you can understand the concept, you remember the concept. Diagram important. I given exact diagrams. ఆ డయాగ్రామ్ చూడంగానే మీకు అర్థమైపోవాలి. సో ఆ ఎఫర్ట్ మీకు లేకుండా ఐ టేకెన్ దట్ ఎఫర్ట్. అలాగే వెరీ ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ కూడా. యా, మీరు కూడా ఇలాగా లింక్స్ తయారు చేయొచ్చండి. లింక్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. దోశలు వేసేటప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ గురించి ఎగ్జాంపుల్, దోశలు వేసేటప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ గురించి, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, టీ తాగేటప్పుడు ఫ్లాస్క్లో టీ ఎందుకు పెడతాం, అప్పుడు కూడా సబ్జెక్టు. ఇలాగ మనం బ్లాగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ కూడా యూట్యూబ్లో మనం లింక్డ్ఇన్లో పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అవి మీరు లింక్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఒక్కొక్కటి జస్ట్ 2 to 3 minutes, మ్యాక్సిమం 2 to 3 minutes ఉంటుంది. మనం కూడా ఇలా సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ విత్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంజాయ్ విత్ సబ్జెక్ట్. అవి కూడా నేను షేర్ చేస్తున్నాను. లింక్డ్ఇన్ నుంచి కొన్ని తీసుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఎక్సెల్ షీట్లో ఒక్కొక్క పేజ్కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఉందండి. నేను యూట్యూబ్లో పెట్టుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఏదో సంథింగ్ అప్పుడు ఒక్కొక్క పేజ్లో ఒక్కొక్కటి ఏదో పోస్ట్ చేసినట్లుంది. ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ దిస్. ఓ సారీ, షేర్ చేయలేదా మీకు? I think it is visible for you, everyone. Some question and answers ఈ ఎక్సెల్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి ఏదో పేస్ట్ చేసాం. యూట్యూబ్ కోసం నేను ఏదో అప్పట్లో ఈ పేజెస్ అన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఆల్ పేజెస్. సార్ ఏంటి ఒకటే పంపించారు ఎక్సెల్లో, ఒక క్వశ్చనే ఉంది అనుకోకుండా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనమాట. ఓకే, మీకు ఎక్సెల్ డిస్ప్లే అయిందండి? డిస్ప్లే అయిందా ఎక్సెల్? హలో, ఎనీవన్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. చూసారా ఎక్సెల్ డిస్ప్లే అయిందా? వెరీ గుడ్. ఫోర్ అయిపోయినాయి. 5 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ 67 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇందులో ఉంటాయి. 67 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. అప్పట్లో యూట్యూబ్ పెట్టుకోవడానికి యూట్యూబ్లో ఐ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ 110 వీడియోస్.
ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద 110 వీడియోస్ ఏదో పర్సనల్ యూజ్ కోసం అప్లోడ్ చేసుకున్నాను. అవి మీకు ఇప్పుడు యూజ్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ 67 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ బోత్ ఉంటాయండి. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. డిస్ప్లే ఓకే. హలో, కనిపిస్తుందా డాక్యుమెంట్? ఓకే, అండర్స్టాండ్ రైట్? ఎనీవన్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. యా, థ్యాంక్ యూ. 67 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనమాట. అది కూడా ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్. ముందు డేటా షేరింగ్ అంతా అయిపోతే నెక్స్ట్ షూటెడ్ వీడియోస్ కూడా నేను ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్ వేరు, ఆన్లైన్ వేరు. ఆన్లైన్లో షూటెడ్ వీడియోస్ బెటర్. ఇక్కడ క్లయింట్ సర్వర్లన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసి అక్కడ మీరు నియరెస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఇవన్నీ కొంచెం ఇబ్బంది అవుద్దని నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను. మేనేజ్మెంట్కి కానీ, మీకు కానీ, నాకు కానీ ఎవరికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా డన్. యూట్యూబ్ లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే షేర్ చేస్తాం. ఇంకా ఉన్నాయి కొన్ని. యా, డిస్ప్లేనా? డిస్ప్లే ఓకేనా? ఎనీవన్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. ఇది ఒక డాక్యుమెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎనీవన్ థమ్స్ అప్? యా, థ్యాంక్ యూ. గాయత్రి, థ్యాంక్ యూ. యా, 67 ఎం. ఓకే, ఇదొకటి షేర్ చేస్తున్నాం. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవన్నీ. ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా యూట్యూబ్ కోసం నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాను. సాయిరామ్, displaying or not? Hello, anyone? Yes, thank you. యా, 130 సర్వీసెస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. యాక్చువల్గా 30 చెప్తారండి, మనం 70 వరకు, మోర్ దెన్ 70 కవర్ చేసాం. ఈ 130 సర్వీసెస్ కూడా ఎవరైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మన ఫేస్లో క్వశ్చన్ మార్క్ కనిపించకూడదు. నా బాధ అది. అరే, ఈ సర్వీస్ నేమ్ ఇంతవరకు వినలేదు నేను పుట్టి 25 ఇయర్స్ అయింది, లేకపోతే 20 ఇయర్స్ అయింది, లేకపోతే 30 ఇయర్స్ అయింది, నేను ఈ సర్వీస్ నేమ్ వినలేదు, సార్ కూడా కవర్ చేయలేదు అనకుండా, క్వశ్చన్ మార్క్ బ్లాంక్ ఫేస్ కనబడకుండా జస్ట్ అట్లీస్ట్ సర్వీస్ నేమ్ గురించి 1 లైన్ ఎబ్రివేషన్స్ ఇలాంటివి. డిస్ప్లేయింగ్ ఆర్ నాట్? ఇందులో ఒక 130 వరకు ఉన్నాయండి. సాయిరామ్, డిస్ప్లేయింగ్ ఓకేనా? 130 వరకు సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. మీ ఫేస్లో బ్లాంక్ కనిపించకూడదు. ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే రియల్ టైంలో కానీ ఇబ్బంది రాకూడదు. ఐ నో దిస్, ఎస్ఎన్ఎస్, ఎస్క్యూఎస్, లాంబ్డా, ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు. ఇంకొన్ని, ఇది ఒక 13 పేజెస్ అండి, 13 పేజెస్ డాక్యుమెంట్. ఇది కూడా యూట్యూబ్ కోసం నేను అప్లోడ్ చేశాను ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ ఇది 1 మోర్ డాక్యుమెంట్ అండి. ఇది ఒక 60 పేజెస్, 60 పేజీలండి. అంటే బిగ్ సైజు. స్క్రీన్కి ఒకటే ఉంది, అంటే 60 టైప్స్. డిస్ప్లేయింగ్ ఆర్ నాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటో స్కేలింగ్ డిస్ప్లే అవుతుందా? హలో సాయిరామ్, థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. హలో, ఫాస్ట్గా మీరు థమ్స్ అప్ రాకపోతే ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ అరుణ. మీ నుంచే రెస్పాన్స్ లేట్ అవుతుంది. నా ఫాస్ట్గా.
ఇవి ఏంటంటే 60 పేజెస్. ఇందులో ఏముంటాయంటే వాట్, హౌ మచ్, అంటే సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్ మనం ఇచ్చింది చాలా బాగుంది 1 లైన్‌లో. ఇది కూడా మేబీ యూజ్ఫుల్. హౌ ప్రాసెస్, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్‌లు కొన్ని ఉంటాయి. హౌ మచ్ కాస్ట్, అంటే కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి, కొన్ని చార్జెస్ చేస్తారు. అది ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ కోసమేనండి. ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ అండి. అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ ఫీల్ బోర్ దెన్ ఈ డాక్యుమెంట్‌కి వెళ్ళొచ్చు. మనం సింగిల్ లైన్ డెఫినిషన్ ఇచ్చున్నాం. స్టెప్స్ కొన్ని ఉంటాయి. హౌ మచ్ ప్రైస్ ఎంత, ఇన్స్టెన్స్ కొన్ని ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. కొన్నిట్లకి ఎక్కువ యుటిలైజ్ చేసుకుంటే నాట్ ఫ్రీ. ఇఫ్ యూ యుటిలైజ్ మోర్ నాట్ ఫ్రీ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ప్రైసింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ హెచ్టిటిపిఎస్ రిక్వెస్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఏ ఫ్రీ ట్రయల్ ఫర్ అప్ టు 1 terabyte per month. మంత్కి 1 terabyte ఫ్రీ అండి. ఇఫ్ యూ యూజ్ 2 terabyte పే చేయాలి. సో అలాగా కొన్ని ఫ్రీ ఆఫర్లు ఇస్తాడు, కొన్ని మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది. అది అలాంటివి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఇది బాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది లైక్లీ రివిజన్ అండి. ఇట్ ఈస్ లైక్లీ రివిజన్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇందులో మినిమం 10 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఓన్లీ 4. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆర్ నాట్. Sairam, please thumbs up or yes. Yeah, Gayatri, thank you. AWS cheat sheet, for example, number of zones regions గురించి, number of zones కలిపితే ఒక రీజన్లో నెంబర్ ఆఫ్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పాలసీస్ చెప్పుకున్నాం. యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పాలసీస్. అలాగే EC2 గురించి ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్, కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్డ్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్, జనరల్ పర్పస్ ఇలా చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చూజ్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్, ఆన్ డిమాండ్, రిజర్వ్డ్, స్పాట్, సేవింగ్ ప్లాన్స్. నెక్స్ట్ లాంబ్డా అనగానే సర్వర్లెస్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఎస్టర్డే చెప్పుకున్నాం ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, పాస్. చార్ట్లో కూడా అడిగాను నేను, చార్ట్లో కూడా తీసుకున్నాను మీకు కన్ఫర్మేషన్. ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ సర్వర్లెస్ పాస్, సర్వర్లెస్ పాస్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. S3 సింపుల్ స్టోరేజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ అన్ని స్టోర్ అవుతాయి. ఇందులో టైప్స్, సమ్మరీ, ఇట్ ఈస్ లైక్లీ సమ్మరీ. అన్నిటికీ కాకపోయినా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. EBS అంటే హార్డ్ డిస్క్ గుర్తుపెట్టుకోమనం, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. EFS అంటే ఫైల్ సిస్టమ్. RDS అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్. MySQL, PostgreSQL, Oracle. DynamoDB NoSQL డేటాబేస్. స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. DynamoDB NoSQL డేటాబేస్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఇది ఎగ్జామ్లో. DynamoDB NoSQL డేటాబేస్. ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ కనీసం 10 to 15 మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు ఈ ఒక్క 4 pages చదివితే కనుక. అరోరా అనగానే పెర్ఫార్మెన్స్ హై అండి, 5 times పెర్ఫార్మెన్స్ హై. ఇది కూడా డేటాబేస్ చెప్పేటప్పుడు RDS, DynamoDB, అరోరా చెప్పేటప్పుడు టేకెన్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఫ్రమ్ త్రూ చార్ట్. మీకు జస్ట్ రిమెంబర్ అనమాట. VPC వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, అందులో ప్రైవేటు, పబ్లిక్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, నెట్వర్క్ ACLs ఇవి కంట్రోల్స్ అనమాట. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎనబుల్ చేయాలి, టిక్ మార్క్ పెట్టాలి. నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ కూడా టిక్ మార్క్ పెట్టాలి. అది చెప్పాను. రౌట్ 53 అనగానే DNS అంతే, స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అంటే రౌట్ 53 DNS. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్లోబల్, రీజనల్. గ్లోబల్లో రౌట్ 53 ఐఎమ్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్. ఈ రౌట్ 53 కిందే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఉంది. రౌట్ 53 ఈ 3 సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయి. రౌట్ 53 క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఐఎమ్, ఈ 3 మాత్రమే గ్లోబల్, మిగిలినవన్నీ రీజనల్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనగానే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ స్టార్ట్స్ విత్ CDN. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ CDN డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఇది ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ CDN. ఐఎమ్ అదే ఇక్కడ యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్, పర్మిషన్స్ JSON డాక్యుమెంట్లో ఉంటాయి చెప్పుకున్నాం. యూజర్స్, గ్రూప్స్, రోల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. KMS కీ మేనేజ్మెంట్ అంటే క్రిప్టోగ్రఫిక్ కీ సర్వీసెస్. రొటేషన్ ఎవ్రీ 1 yearకి రొటేషన్ చేస్తాం, అవన్నీ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రియల్ టైమ్ స్టోరీ, కరెన్సీ చెస్ట్, 500 crores ఫిజికల్ క్యాష్, ఆ డేటా కూడా మీకు కొంచెం రియల్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా గుర్తుండడానికి. అలాగే క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్. క్లౌడ్ ట్రైల్ అంటే రికార్డ్స్ API కాల్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి. రికార్డ్స్ API కాల్స్.
క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్ సర్వీస్ ఇది ఎప్పుడు ఇది వై ఐఎమ్ రివిజన్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ టుడే. ఒకసారి అన్ని పైన చూస్తే మేబీ ఎగ్జామ్కి ఈరోజు ఎగ్జామ్కి ఒక అట్లీస్ట్ 5 మార్క్స్ 10 మార్క్స్ యూజ్ అవ్వచ్చు మంచి. మానిటరింగ్ సర్వీసెస్, క్లౌడ్ ట్రైల్, రికార్డ్ ఏపీఐ కాల్స్, ఈ విధంగా ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ అనేది మనం కవర్ చేయలేదు, బట్ ఇక్కడ ఉంది. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండి, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, ట్రస్టెడ్ అడ్వైజర్ అనేది ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ కింద వస్తుంది. అలాగే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్, ఇది కూడా చార్ట్ బాక్స్లో తీసుకున్నా. స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇది ఎగ్జామ్లో. క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్, కొంతమంది టైప్ చేశారు కూడా. అలాగే కోడ్ పైప్ లైన్ టుడే వీఆర్ కవరింగ్. అంటే ఇక్కడ బిల్డ్, టెస్ట్, డెవలప్మెంట్ అన్ని ఆటోమేట్ అండి. అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఇట్ ఈస్ కోడ్ పైప్ లైన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. కోడ్ పైప్ లైన్ ఈరోజు టాపిక్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఆటోమేట్స్ బిల్డింగ్ అంటే కోడ్ రాయడం, టెస్టింగ్ ఆటోమేటిక్గా, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేయడం. కోడ్ రాయడం, టెస్ట్ చేయడం, ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేయడం. ఆఫ్టర్ అప్రూవల్ ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తామంటే రియల్ టైంలో చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, బ్యాలెన్సింగ్ లోడ్స్, దీనికి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఎయిర్పోర్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు, క్రెడిట్ కార్డులు, డెబిట్ కార్డులు అన్ని బ్యాంకులు స్వైప్ చేస్తూ ఉంటే ఆ సర్వర్స్ మీద హిట్ అవుద్ది. సో అప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ ద లోడ్ అని ఫస్ట్ డే చెప్పుకున్నాం. కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్కి, బడ్జెట్స్కి డిఫరెన్స్ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ బడ్జెట్ అంటే సెట్ స్పెండింగ్ థ్రెషోల్డ్స్. చూడండి ఎంత నీట్గా ఉంది. 1 లైన్ 1 వర్డ్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అండి. ఇవన్నీ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. బడ్జెట్స్, సెట్ స్పెండింగ్ థ్రెషోల్డ్స్. కాస్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఎనలైజ్ అండ్ విజువలైజ్ AWS కాస్ట్, దేనికి ఎంత అయ్యింది ఏంటనేది ఎనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజ్, గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. సెట్ స్పెండింగ్ థ్రెషోల్డ్స్, దీనికింత బడ్జెట్ అది. సేవింగ్ ప్లాన్, రెడ్యూస్ కాస్ట్ ఫర్ కంప్యూట్ యూజర్. సేజ్ మేకర్ అంటే మిషన్ లెర్నింగ్లో మనం కొన్ని చెప్పుకున్నాం. 4 చెప్పుకున్నామండి. సేజ్ మేకరు ఇంకా మీకు గుర్తొచ్చిందా? దానికి టాటా నానో, రోబో ఏవో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చుకున్నాం. చూడండి, సేజ్ మేకర్ అనగానే బిల్డ్, ట్రైన్, డిప్లాయ్ ML మోడల్స్. మిషన్ లెర్నింగ్ టూల్స్ కూడా నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లస్ టూల్స్ 1.5 డే మనం కవర్ చేసాం. అలాగే SNS, SQS సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీసు, అంటే బ్యాకప్ కంప్లీటెడ్ ఒక నోటిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతుంది, స్టోరేజ్ కంప్లీటెడ్ ఒక నోటిఫికేషన్, యూ టేక్ బ్యాకప్ ఒక నోటిఫికేషన్, స్టోరేజ్ S3 యూ టేక్ కేర్ అబౌట్ స్టోరేజ్ ఒక నోటిఫికేషన్. అలా SQS సింపుల్ క్యూ సర్వీసెస్ అంటే ఈ వెరీ క్యూ బేస్డ్ మెసేజింగ్. మెసేజ్లు అనేది క్యూలో స్టోర్ అవుతాయి, 1 by 1 డెలివర్ అవుతాయి. API గేట్వే, స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మేనేజ్ API గేట్వే, మేనేజ్ APIs. ఇవన్నీ ఇలాగా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నారు. యూజ్ మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్, అంటే మల్టీ ఏజెంట్స్ అంటే ఏజెంట్ అంటే అవైలబిలిటీ జోన్స్. యూజ్ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అండ్ రీజన్స్ ఫర్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. డేటా రిప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటే కన్నా డిజాస్టర్ రికవరీకి, బ్యాకప్కి, ఫాస్ట్నెస్కి అన్నిటికీ యూజ్ అవుతాయి. MFA అనుకున్నాం, ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ, 2 సెక్యూరిటీస్ అనమాట. 2 సెక్యూరిటీస్ రిక్వైర్డ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందనేసి మళ్ళీ నెట్ బ్యాంకింగ్ స్పెషల్ పాస్వర్డ్ లేకపోతే ఎట్లా? ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్ కూడా పెట్టాలి. 2-3 పాస్వర్డ్లు ఉండాలి. రోజులు బాగలేవు. సో రెగ్యులర్లీ రివ్యూ IAM పాలసీస్ రెగ్యులర్గా రివ్యూ చేయాలి. కాస్ట్ మానిటరింగ్ టూల్స్, కాస్ట్ స్ట్రాటజీస్ నేను మొత్తం మీకు డేటా ఆల్రెడీ షేర్డ్. అందులో అంటే ఏమీ లేదు ఇక్కడ, వెరీ సింపుల్. ఇన్స్టాన్స్ ఎప్పుడు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఇన్స్టాన్స్ EC2లో. స్టోరేజ్కి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. గ్లేజియర్లోకి ఆటోమేటిక్గా మూవ్ అవుతాయి. అలాగే డేటాబేస్ ఎప్పుడు DynamoDB, ఎప్పుడు అరోరా బెటర్, ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ కాస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఆటోమేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టూల్స్ విత్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, టెర్రాఫార్మ్. ఆటోమేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విత్ టూల్స్ లైక్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, టెర్రాఫార్మ్. ఇవన్నీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇందులోంచి 5 to 10 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీకు ఉంటాయి. అంత ఇంపార్టెంట్ ఇది. I think everyone understanding, right? Hello? ఇవన్నీ కవర్ చేసినవే, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, జస్ట్ లైక్లీ రివిజన్. హలో సాయిరామ్, థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. యా, థ్యాంక్ యూ. శ్రావణి గారు, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, మీరు డాక్యుమెంట్స్ ఓపెన్ చేశారో లేదో తెలియదు. నేను ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ ఆల్రెడీ షేర్ చేసి ఉన్నా.
ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ అని ఏమండి హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అట్లీస్ట్ ఏ రోజు ఆ రోజు వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సాయిరామ్ ఎనీవన్ కన్ఫర్మేషన్ అట్లీస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నారా సాయిరామ్ ఓకే గుడ్ 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 థ్యాంక్ యూ సో అట్లీస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి అందులో ఆల్రెడీ లింక్స్ ఇచ్చేసాం ఇంకా ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఇది కనిపిస్తుందా ఇది కూడా కొన్ని లింక్స్ ఉన్నాయండి డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో మెనీ సోర్సెస్ నేను మీకు పంపిస్తూనే ఉంటాను మీకు ఎగ్జామ్ రియల్ టైం ఎగ్జామ్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ చెప్పానండి నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ సీరియస్ స్విచ్ ఇన్ టు క్లౌడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ సీరియస్ అండ్ స్విచ్ ఇన్ టు క్లౌడ్ skillsetpro.com మనకి 22 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు డిస్కౌంట్లు ఇస్తాడు 1500 ఏదో ఉంటుంది డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి అది కూడా మనం చాలా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కవర్ చేసాం నేను ఆల్రెడీ ఆ డేటా కూడా కొన్ని పంపించాను అట్లీస్ట్ 1300లో అట్లీస్ట్ 400 మీకు ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయినాయి 400 to 500 అవి కూడా సో ఇది మీరు రిసీవ్ కాకపోతే ఇన్ కేస్ ఐ ఫర్గెట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ 10 ఉన్నాయి 10 ఈ 10 షేర్ చేసేసి అయిపోయింది ఇది నెక్స్ట్ బిఎఫ్ఎస్ఐ గురించి బిఎఫ్ఎస్ఐ బాస్ హానెస్ట్లీ స్పీకింగ్ సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు ఎవ్రీవన్ జాయిన్ బిఎఫ్ఎస్ఐ బికాస్ information technology only 30%. If you can get job, it's okay. If you survive, okay. If you get promotions, okay. Otherwise, what's the backup? మనకి బ్యాకప్ ఏంటి బిఎఫ్ఎస్ఐ క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో మనం లేట్ అయినా మనకి ఏమా సర్వైవ్ అవ్వలేకపోయినా ఇబ్బంది ఉన్నా మనకి బ్యాకప్ బిఎఫ్ఎస్ఐ ఉంది బిఎఫ్ఎస్ఐ ఈరోజు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మొత్తం కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ బ్యాంక్స్ అదొక 20-30 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఉంది అలాగే జేపీ మార్గన్ ఉంది ఒక్క లైన్లో చెప్పేస్తాను ఎంత యూజ్ఫుల్ అనేది ఐటీ వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే in the year 2007 I worked in Mumbai Chandivali information technology department IT department సో అక్కడ మా సీనియర్స్ని అంటే మాకన్నా 2-3 years సీనియర్స్ని అప్పట్లో వితౌట్ ఆస్కింగ్ ఎనీ సింగిల్ క్వశ్చన్ దే రిక్రూటెడ్ జేపీ మార్గన్ రిక్రూటెడ్ బికాస్ దే నో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ ద వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సాలిడ్ బ్యాంక్ yes it is true హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ ద సాలిడ్ బ్యాంక్ ఎందుకు సాలిడ్ బ్యాంక్ అనేది కూడా ఒక్క లైన్లో చెప్పేస్తారు మీకు అర్థమైపోవాలి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇస్ సాలిడ్ బ్యాంక్ ఎందుకంటే ఒక్క లైన్లో చెప్పేస్తా మళ్ళీ దీన్ని 1 hour ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు టైం లేదు మీకు టైం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది కొన్ని వేలు ఉన్నాయి అంటే రిలయన్స్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి యాక్సిస్ బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇలా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే పోర్ట్ఫోలియో ఇస్తారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్వి ఇన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుకోండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ విన్ని ఎస్బీఐ విన్ని అంటే కాంబినేషన్ ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ రిలీజ్ చేశారంటే వాళ్ళు ఒక 100 కంపెనీలు అందులో ప్లేస్ చేస్తారు సో లో రిస్కే షేర్ మార్కెట్ కంపేర్ చేస్తే లో రిస్కే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎంతైతే అలాట్ చేస్తారో మొత్తం 100% యూటిలైజ్ చేసేసుకుంటారు మ్యూచువల్ ఫండ్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు రిలయన్స్ కానీ లేకపోతే ఎస్బీఐ కానీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కానీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళు కానీ మీకు ఇంత కోటా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేసి చెప్తే ఆ కోటా మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది దే డెఫినెట్లీ యూటిలైజ్ దట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కోటా మొత్తం ఫిల్ చేసేస్తారు సో సాలిడ్ బ్యాంక్ అది అప్పట్లో ఎండి సిఇఓ టేకెన్ కీన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ స్టెప్స్ అన్ని చాలా 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 జాగ్రత్తగా వేశారు ఎంత బాగుంటుందంటే ఒక్క లైన్లో చెప్పేస్తా ప్రతి అడుగడికి ప్రొసీజర్స్ అండి ప్రతి స్టెప్కి కూడా ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ వెరీ క్లియర్ కట్ రూల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రోటోకాల్స్ ఎవ్రీథింగ్
సో ఈ విధంగా అయితే నేను దేనికి బిఎఫ్ఎస్ఐ గురించి అక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోయినా. హెచ్డిఎఫ్సిలో అంటే దోస్ హూ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫైనాన్స్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో, జేపీ మార్గన్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. రిక్రూట్ అనేది ఇక్కడ అలా కాదు, మీకు శాలరీ పరంగా చెప్పాలి. ఎట్ దట్ టైం 2000s అంటే మాకన్నా 2 years ముందు 2006, 2007లో వాళ్ళ శాలరీ 50,000. దే గివెన్ స్పాట్ 1.5 lakh, 300% హైక్. 50,000 నుంచి 1.5 lakh పెర్ మంత్ శాలరీ తీసుకున్నారు అంతే. వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, బ్యాంక్ మీద నమ్మకం, ఐటీ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఫైనాన్స్ నాలెడ్జ్ ఉంది. దే హ్యావ్ ఐటీ నాలెడ్జ్, ఫైనాన్స్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో. సో దే రిక్రూటెడ్. Sairam, everyone understand or not whatever I am telling? Why is everything clear? Hello, Sairam. Okay. Only few members responding. అది బిఎఫ్ఎస్ఐ కూడా అంటే మీకు రేపు జేపీ మార్గన్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్పాను. వేరే బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఇంకెక్కడైనా ఐటీ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో యూజ్ అవుద్ది. ప్లస్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్స్ అవి ఇవి మొత్తం మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్, సీనియర్ సిటిజన్కి సంబంధించినవి ఏమున్నాయి, పుట్టంగానే చిన్నపిల్లలకి సంబంధించినవి ఏమున్నాయి, 1 lakh తో 1 crore ఏ విధంగా వస్తుంది టిప్స్, 1 lakh తో 1 crore కూడా వస్తుందా ఏ విధంగా, ఇవన్నీ సో మెనీ టిప్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్. సో ట్రై టు అటెండ్ బిఎఫ్ఎస్ఐ. మీకు కాకపోయినా మీ ఫ్రెండ్సో, బ్రదర్సో, సిస్టర్సో, దోస్ హూ హ్యావ్ నో జాబ్ లేని వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ మీరు రిఫర్ చేయండి. వాళ్ళకి మీరు లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇది ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ టుడే సెషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం బాస్. ప్లీజ్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుందండి ప్లీజ్, ఎందుకంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు కవర్ 9 కాన్సెప్ట్స్ టుడే. తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టైమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కవర్ ఫాస్ట్. వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది చెప్పేసుకుందాం. కొన్ని నేమ్లోనే కాన్సెప్ట్లో నేమ్ ఉంటాయి. సాయిరామ్, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్? షేర్ చేయలేదా? సాయిరామ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్? ఫాస్ట్. యా, థ్యాంక్ యూ. యా, పేరులోనే క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ అండి. వెరీ సింపుల్. ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ ఈజ్ ఏ సర్వీసు. ఆటోమేటికల్లీ బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది సిగ్నల్ వెళ్ళంగానే. అంటే మనకి సిగ్నల్స్ ఏవి ఉంటాయండి? ఎస్ఎన్ఎస్ నోటిఫికేషన్స్, సిగ్నల్ వెళ్ళంగానే ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్ అయిపోతుంది. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్, దాని గురించి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అక్కర్లేదు. ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ క్రియేట్స్ ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్స్. ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్స్ క్రియేట్ ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్స్. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఈబిఎస్, ఆర్డిఎస్, డైనమోడిబి అంటే డేటాబేసెస్ని, ఈబిఎస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ సపోర్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్, సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కామన్. వెరీ సింపుల్ బాస్. మనకి ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ మొత్తం డేటా. ఈ డేటాకి 2 కవచాలు. ఒకటి నెట్వర్కింగ్ బాగా ఉండాలి, సెక్యూరిటీ బాగా ఉండాలి. డేటాకి 2 కవచాలు, ప్రొటెక్షన్ లేయర్స్ 2. ఒకటి నెట్వర్కింగ్, హ్యాక్ చేయకుండా, ఫైర్ వాల్స్ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఫైర్ వాల్స్, ఏసీఎల్స్, సబ్నెట్స్ ఇవన్నీ ఎనబుల్ చేసేయడమే, టిక్ మార్క్ పెట్టడమే. సో అలాగే సెక్యూరిటీ, ఐఆమ్, కేఎంఎస్, షీల్డ్, గార్డ్ ఇవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. సో డేటాకి 2 కవచాలు, ఒకటి నెట్వర్కింగ్, 2 సెక్యూరిటీ. డేటా ఫ్లో విత్ లో కాస్ట్ అంటే స్టోరేజ్లు అవి ఇవి. యా, ఇవంతా ఇదివరకు ఫిజికల్ సర్వర్స్, ఇప్పుడు విర్చువల్ సర్వర్స్. ఇదివరకు మీకు ఫిజికల్గా బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు సార్స్, ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఫిజికల్, ఇప్పుడు విర్చువల్. అలాగే ఇది కూడా. బ్యాకప్స్ కెన్ బి షెడ్యూల్డ్, రన్ ఆటోమేటికల్లీ. షెడ్యూల్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా రన్ అయిపోతుంది. స్క్రిప్ట్స్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ చూపించా ఇందాక, యునిక్స్, లైనక్స్ స్క్రిప్ట్స్. ఇట్ అలౌస్ సెంట్రలైజ్డ్ బ్యాకప్ మేనేజ్మెంట్.
centralized backup management. Backup is encrypted. Encryption is one type of security. Everyone know. You can restore data anytime from backup. Restoration when required, whenever you want. Disaster recovery time lo useful example. Backup nunche మనం రిట్రైవ్ చేస్తాం. It helps meet compliance disaster recovery needs. Bas, question and answers very simple. Next chapter ki veldama. I am sharing that material. Question and answers very simple. లేకపోతే ఒక 2-3 చూద్దాం. What is AWS backup used for? It automatically backup. It automatically take backup. It supports second answers చదివేస్తా. Secondly, it supports RDS backup. Third answer, centralized. పైన ఉంది ఆల్రెడీ. Fourth, you can set backup plans and schedules. Backup encryption, encrypted. ఈ paid service based on storage and usage. ఈ విధంగా సపోర్ట్ EBS, RDS, DynamoDB. నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్దామా? సాయిరామ్, నెక్స్ట్ టాపిక్. థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. 1 లైన్ టైప్ చేయండి. AWS బ్యాకప్, వాట్ యు అండర్స్టాండ్ ఫాస్ట్. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్, ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. దీని గురించి ఎక్కువ ఐన్స్టీన్, న్యూటన్ లాగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్ టేక్ బ్యాకప్ బాస్, అంతే, సింపుల్. సపోర్టింగ్, సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కామన్. నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్కి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. ఇది కొంచెం కోడ్ బిల్డ్, కోడ్ పైప్ లైన్. కోడ్ బిల్డ్ అంటే సింపుల్, బిల్డింగ్ ద కోడ్, బిల్డ్ కోడ్. కోడింగ్ రాయడమే. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటావో నీ ఇష్టం కోడింగ్ని. ఇప్పుడు అంతా కోడింగ్ కూడా కాపీ పేస్ట్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have displayed that shell scripting. మనకు కావాల్సిన పరంగా మనం మార్చుకోవడమే. మీకు USA బేస్డ్ PMP ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ చదవండి. USA బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్ ఫీజు కూడా 1 lakh అంత ఉంటుంది INR ప్రకారం. ఇట్ ఈస్ ఫర్ టాప్ మోస్ట్ లెవెల్ వాళ్ళకి, అంటే అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్ వాళ్ళకి బాగుంటుంది. అందులో వెరీ సింపుల్, ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్, కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్. నెంబర్ 1 ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, నెంబర్ 2 ప్లానింగ్, నెంబర్ 3 ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దాన్ని అజైల్ మెథడాలజీ అంటాం. అది కూడా చెప్పాను. ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే ఆ చేంజెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇమీడియట్గా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అజైల్ మెథడాలజీ. అది కూడా చెప్పాను. ఎగ్జిక్యూషన్ తర్వాత మానిటరింగ్, కంట్రోలింగ్, 4th one. 5th one సక్సెస్ఫుల్లీ క్లోజింగ్. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్స్ 9 ఉంటాయి. టైం మేనేజ్మెంట్, స్కోప్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, ప్రొక్యూర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఈ విధంగా ఉంటాయి. వీటన్నిటిలో కూడా ఈ మేనేజ్మెంట్ 9 టాపిక్స్లో కూడా మీకు 2 కామన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ అసెట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ అసెట్స్. అంటే ఒక్క లైన్లో చెప్పేస్తున్నాను. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ అసెట్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై షేర్ మార్కెట్, దలాల్ స్ట్రీట్కి వెళ్ళి కూర్చున్నారు అనుకోండి. షేర్ మార్కెట్, సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దే ఆర్ ప్లేయింగ్ గేమ్. సింపుల్, పెట్టరా 100 కోట్లు ఆ స్టాక్ మీద అంటాడు ఒకడు. అందరూ 100 కోట్లు పెడేస్తారు. ఒక 100 మంది ఆ స్టాక్ ఎక్కి కూర్చుంటుంది. ఇదంతా మనకు మనం చేసుకునేదే స్టాక్ మార్కెట్. దలాల్ స్ట్రీట్ ముంబై వెళ్ళిపోవడం, అడంతా ముసలోళ్ళు ఉంటారు. సో అరే ఈ స్టాక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీద నేను 100 కోట్లు పెడుతున్నాను రా, మీరు కూడా పెడతారా? పెట్టండి. ఈ 100 మంది కూడా 50 కోట్లు 100 కోట్లు ఒకేసారి స్టాక్ పెరిగిపోయింది. అపోలో హాస్పిటల్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. 100 కోట్లు ఒక్కొక్కడు పెట్టేస్తాడు. ఎగ్జాంపుల్ పెరిగిపోయింది. ఆటోమేటిక్గా స్టాక్ పెరిగిపోయింది. మిగిలిన వాళ్ళంతా పిచ్చోళ్ళలో చూస్తారు. ఏంటి ఈ స్టాక్ పెరిగిపోయింది, తగ్గింది ఏంటి? ఇవన్నీ గ్యాంబ్లింగ్, ఫుల్ గ్యాంబ్లింగ్. I given confidential data also. ఎన్విరాన్మెంట్, అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అది ముంబై దలాల్ స్ట్రీట్లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ నీకు ఢిల్లీలో, బెంగళూరులో కావాలంటే, హైదరాబాద్లో కావాలంటే ఉండదు. అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అది. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అర్థం అవడానికి చెప్పాను. కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో కెమికల్సే ఉంటాయి. షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో షుగరే ఉంటుంది. పేపర్ ఇండస్ట్రీలో పేపర్లే ఉంటాయి. కాటన్ ఇండస్ట్రీలో కాటన్, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో టెక్స్టైల్, టీవీ దగ్గర ఏముంటాయి?
వీడియోస్, ఇవి ఎంటర్టైన్మెంట్. అది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే. నవ్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ నాలెడ్జ్. ఐఎమ్ ట్రాన్స్మిటర్, యు ఆర్ ద రిసీవర్. ఐఎమ్ ద ట్రాన్స్మిటర్, యు ఆర్ ద రిసీవర్. షేరింగ్ నాలెడ్జ్ అంతే. ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఎసెట్స్. ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఎసెట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఎంత స్ట్రెంత్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే 100 కోట్లు పెట్టగలదా, 10 crores పెట్టగలదా, 1 crore పెట్టగలదా, 50 లక్షలే పెట్టగలదా. అది ఒక ఎసెట్. ఓవరాల్ బిల్డింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ల్యాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఒక ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన ల్యాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, బిల్డింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అవి ఎసెట్స్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఎసెట్టా కాదా? 100 crore 200 crore ఇవన్నీ ఎసెట్లా కాదా? అయితే లిక్విడ్ అసెట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్, ఇవన్నీ మీకు తర్వాత వస్తాయి. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ రైట్? వెరీ సింపుల్లో చెప్పేస్తున్నాం మీకు ఎగ్జాంపుల్స్. అండర్స్టాండ్ రైట్? హలో సాయిరామ్. ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేషన్, ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్, క్లోజింగ్, స్కోప్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ప్రొక్యూర్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ మేనేజ్మెంట్లు. వీటిలో 2 కామన్ పాయింట్స్ ప్రతి దాంట్లో ఉండదు. ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్ అసెట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. దానికి రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా, దీనికి రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. అయిపోయి 1 lakh ఎగ్జామ్ ఫీజు. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఈ విధంగా ఏదో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళామంటే బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ కోడ్ ఆటోమేటికల్లీ. కోడ్ బిల్డ్ గిట్ హబ్ నుంచి తీసుకుంటారండి. కాపీ పేస్ట్లు అన్ని గిట్ హబ్ ఉంది. గిట్ హబ్ నుంచి కోడ్ తీసేసుకొని మన వాళ్ళు కావాల్సిన విధంగా మాడిఫై చేసేసుకుంటారు. సీక్రెట్ చెప్పేసా. యూ లిసన్ సీక్రెట్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా? గిట్ హబ్, గూగుల్, హలో సాయిరామ్, చాట్ జీపీటీ. కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. హలో ఏం చేస్తున్నారు? గిట్ హబ్ నుంచి కోడ్ని తీసుకుంటారు, మనకు కావాల్సిన విధంగా మాడిఫై చేసుకోవడమే అంతే. కోడ్ బిల్డ్ అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తారు, గిట్ హబ్ ఇలాంటి సోర్సెస్ నుంచి కోడ్ తీసుకొని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటారు. మనకు కావాల్సిన విధంగా అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న మార్పులు. గిట్ హబ్, చాట్ జీపీటీ, గూగుల్ ఒకరు రిప్లై కూడా ఇచ్చారు. వెరీ గుడ్. అంతేనండి, వెరీ సింపుల్. కోడ్ బిల్డ్ అంటే కోడింగ్ని కరెక్ట్గా రాయటం. కోడింగ్ని ఏం చేస్తున్నారు ప్రజెంట్? గిట్ హబ్లు, చాట్ జీపీటీలు, గూగుల్లు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ తీసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను షెల్ స్క్రిప్ట్స్ షేర్ చేశా, అది కోడింగే కదా. షెల్ స్క్రిప్ట్ ఇందాక షెల్ స్క్రిప్ట్ చూపించా కదా, అది కోడింగే. మళ్ళీ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కనుక మీరు బోర్ ఫీల్ అవుతారు. అందరికీ తెలుసు, ఎవ్రీవన్ వెరీ క్లవర్, ఇంటెలిజెంట్. ఆటోమేషన్ అండ్ డెవాప్స్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. అది కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తారంతే. వెరీ సింపుల్. కొన్ని 1 లైన్లో చెప్తే మీకు అర్థమైపోతాయండి. అందుకే నేను కోడ్ పైప్ లైన్ వెరీ సింపుల్ బాస్. ఏబిసి 3 పైప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఏ ఒక పైపు, బి ఒక పైపు, సి ఒక పైపు. ఏ యొక్క అవుట్పుట్ బికి ఇన్పుట్గా, బి యొక్క అవుట్పుట్ సికి ఇన్పుట్గా. అర్థమైపోయిందా? కోడ్ పైప్ లైన్ సాయిరామ్. కోడ్ పైప్ లైన్. ఏ ఒక పైప్ ఉంది, బి ఒక పైప్ ఉంది, సి ఒక పైప్ ఉంది. ఏ యొక్క అవుట్పుట్ బికి ఇన్పుట్, బి యొక్క అవుట్పుట్ సికి ఇన్పుట్. లాజిక్ చెప్పేసా, అర్థమైపోయింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? AWS కోడ్ పైప్ లైన్ ఈజ్ ఏ క్లౌడ్ సర్వీస్ దట్ ఆటోమేట్ సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్మెంట్. స్టేజెస్ ఏంటండి? కోడింగ్ అనేది కోడ్ బిల్డ్ చేయడం. తర్వాత కోడింగ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, UAT టెస్టింగ్, ఇలాంటి టెస్టింగ్లు ఉంటాయి. కరెక్ట్గా ఉందా లేదా టెస్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటారు, క్వాలిటీ అంటారు. నెక్స్ట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ స్టెప్స్ ఆఫ్టర్ అప్రూవల్, ఆఫ్టర్ చేంజ్ కంట్రోల్డ్ బోర్డ్. బ్యాంక్స్ పరంగా అంటే CCB బోర్డ్ అంటారు. చేంజ్ కాన్ఫిగరేషన్ బోర్డ్, చేంజ్ కంట్రోల్ బోర్డు ఉంటుంది. వాళ్ళ 10 మెంబర్స్ టీమ్ ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గర మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తాం.
ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సార్, ఇది కోడింగ్, ఇది ఈ విధంగా టెస్ట్ చేసాం, యూఏటీలో ఇట్ ఈస్ సక్సెస్, సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, సిన్స్ 1 month వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, సక్సెస్ఫుల్గా అయింది, ఏ ఎర్రర్స్ లేవు, నో ప్రాబ్లం. మనం ఇచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ని బట్టి వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి ఓకే ఎప్రూవ్డ్ అని 1 line ఇస్తారంతే, వర్డ్ మెయిల్కి రిప్లై ఎప్రూవ్డ్ అంతే. పక్కన ఇంకా సైడ్ లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ బాటమ్ ఏమి ఉండకూడదు. ఎప్రూవ్డ్ అంటే ఎప్రూవ్డ్ అంతే, లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ బాటమ్ అనేది ఏ మ్యాటర్ కూడా ఉండకూడదు. మ్యాటర్ ఉందంటే పార్షియల్లీ ఎప్రూవ్డ్, కొంచెం డౌట్ఫుల్, ఎప్రూవ్డ్ అని ఇచ్చారంటే యా మనం ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేసేయడమే. ఆ కోడింగ్ అవి ఇవి అంతను అర్థమైంది. ఆ కోడ్ పైప్ లైన్ ఇక్కడ ఏంటి స్టేజెస్, బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్మెంట్, బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్మెంట్ ఇవే ఉంటాయి. వాటిని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం, S3లో స్టోర్ చేస్తాం. 6th పాయింట్ చూడండి, గిట్ హబ్ నుంచి తీసుకున్నాం, బిట్ బకెట్ నుంచి తీసుకున్నాం, స్టోరింగ్కి S3, కోడ్ బిల్డ్, కోడ్ డిప్లాయ్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈజ్ AWS కోడ్ పైప్ లైన్ క్వశ్చన్. ఆటోమేట్ బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్మెంట్, ఆటోమేట్ బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్మెంట్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ, పుల్ కోడ్ ఫ్రమ్ గిట్ హబ్. చెప్పాను ఇందాక, సోర్స్ ఎక్కడండి, గిట్ హబ్ నుంచి తీసుకుంటాం, పుల్ కోడ్ ఫ్రమ్ గిట్ హబ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టేజెస్ ఏమున్నాయి, సోర్స్, బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్. సోర్స్ ఏంటి, గిట్ హబ్. బిల్డ్ అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా కొంచెం దొరికిన కోడింగ్ని మాడిఫై చేసుకుంటాం, అది కొంచెం కామన్ సెన్స్ అక్కడ పెడితే చాలు. టెస్టింగ్, తర్వాత ఆఫ్టర్ అప్రూవల్ డిప్లాయ్మెంట్, ఈ విధంగా పైప్ లైన్ గురించి. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేట్ కోడ్ బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్మెంట్, కోడ్ పైప్ లైన్. ఇక్కడ జెన్కిన్స్ అని కూడా ఇంకోటి ఉందండి, గిట్ హబ్ లాగే జెన్కిన్స్. ఇలా మీరు రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వెళ్ళంగానే గిట్ హబ్ లాగా జెన్కిన్స్ ఇంకేమున్నాయి మీకు అర్థమైపోతాయి. సారం ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్, ఐ థింక్ వెరీ సింపుల్. హలో, సోర్సు, బిల్డింగ్ కోడ్, టెస్టింగ్. ఓహో, స్క్రీన్ మీకు కనిపించట్లేదా? సాయిరామ్ ఇందాక నుంచి స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? హలో ఓకే ఏం లేదు. కోడ్ పైప్ లైన్ ABC 3 పైప్స్. ఏ యొక్క అవుట్పుట్ బికి ఇన్పుట్, బి యొక్క అవుట్పుట్ సికి ఇన్పుట్. ఇక్కడ అర్థమైపోయింది, వెరీ క్లియర్. ఏ అవుట్పుట్టే బికి ఇన్పుట్, బి అవుట్పుట్ సికి ఇన్పుట్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేస్తాం, టెస్ట్ చేస్తాం, డిప్లాయ్ చేస్తాం. బిల్డింగ్ అంటే గిట్ హబ్లోంచి ఇలాంటి సోర్స్ని తీసుకొని మనకు చిన్న కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి కోడ్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా మార్చుకొని దాన్ని యూఏటీలో టెస్ట్ చేసి అప్పుడు మనం ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. చేంజ్ కాన్ఫిగరేషన్ బోర్డ్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లో ఎవరో ఉంటారు, లేకపోతే CCP మీటింగ్ టీమ్ ఉంటుంది, ఆ టీంకి మనం ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఇది కోడింగ్ అండి, సక్సెస్ఫుల్. స్క్రీన్ షాట్స్ ఇవి సక్సెస్, యూజర్కి ఏ విధంగా కావాలో ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇవన్నీ సక్సెస్. సో ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తాం విత్ యువర్ అప్రూవల్. అంటే ఈ ఎప్రూవ్డ్ అని ఇస్తే కనుక మనం ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేసేయచ్చు. దీనికి స్టేజెస్ కోడ్ బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్మెంట్. బిల్డ్ చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి కోడ్, ఎక్కడి నుంచి అండి, గిట్ హబ్ ఒకటి, బిట్ బకెట్ ఒకటి, అలాగే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చాడు, గిట్ హబ్ కాకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలా, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ జెన్కిన్స్లో కూడా కోడింగ్ ఉంటుంటాయి. గిట్ హబ్ అనేది వెరీ ఫేమస్. మీకు అర్థమైపోయిందండి, ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలా బాబు అంటారు. థ్యాంక్ యూ. కోడ్ పైప్ లైన్. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్. సాయిరామ్, ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ షేరింగ్. ఓకే, షేరింగ్ డేటా, థమ్స్ అప్ ప్లీజ్, ఫాస్ట్. యా, థ్యాంక్ యూ. గుడ్. యా, ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ అనేది సర్వర్లెస్ అండి. ఇక్కడ సర్వర్లెస్కి ఏమొచ్చాయి, లాంబ్డా సర్వర్లెస్, ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ సర్వర్లెస్, ఫార్గేట్. మొన్న ఆల్రెడీ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు ఆమె. ఫార్గేట్ ఏదో ఎగ్జాంపుల్, రామసేతు ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఇచ్చినట్లుంది. ఏపీఐ గేట్వే. ఇవన్నీ సర్వర్లెస్ బ్రిడ్జ్ అండి. బ్రిడ్జ్ అంటే గోదావరి బ్రిడ్జ్, కృష్ణా బ్రిడ్జ్ అంటాం కదా. బ్రిడ్జ్ దేనికండి, రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది. కనెక్షన్, రెండింటిని కనెక్ట్ చేసేదే బ్రిడ్జ్. ఏంటో చూద్దాం డయాగ్రామ్స్. ఆ కనెక్షన్ దేనికి, కనెక్ట్ అప్లికేషన్స్
using real-time events. Connect applications. Yeah. బ్రిడ్జ్ అంటే కనెక్ట్ అప్లికేషన్స్ అండి, ఇద్దరిని కనెక్ట్ చేయడం అంతే. ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్స్ AWS సర్వీసెస్, కస్టమ్ యాప్స్, SaaS యాప్స్ యూజింగ్ ఈవెంట్స్. దేనికండి ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్ దేన్ని AWS సర్వీస్ వాస్ట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, మనం ఆల్రెడీ 70 కవర్ చేసాం, మోర్ దాన్ 200 ఉన్నాయి, అన్ని అక్కర్లేదు. ఈ సర్వీసెస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి, కస్టమ్ యాప్స్ ఒక 2 యాప్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి, SaaS యాప్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. బ్రిడ్జ్ అనగానే కనెక్షన్. కృష్ణా బరాజ్, అలాగే గోదావరి బరాజ్. ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్స్ AWS సర్వీసెస్, కస్టమ్ యాప్స్, SaaS యాప్స్ యూజింగ్ ఈవెంట్స్. వాట్ ఈజ్ AWS ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్? ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్ టు కనెక్ట్ యాప్స్ చెప్పుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ సర్వర్లెస్, అన్ని సర్వర్లెస్. ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ నెక్స్ట్ ఇట్ సపోర్ట్ SaaS ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పుకున్నాం, అన్ని కనెక్షన్ SaaS బ్రిడ్జెస్ కనెక్ట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ డెలివర్స్ ఈవెంట్స్ క్విక్లీ, ఇట్ కనెక్ట్స్ అప్లికేషన్స్. రూల్స్ అనేది ఇట్ యూజెస్ రూల్స్ అన్నాడు, కామన్. కనెక్షన్ బ్రిడ్జ్ అనగానే కనెక్షన్ అండి, రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది, 2 యాప్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్స్ AWS సర్వీసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది, యాప్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది, SaaS యాప్స్ని కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది. అంతే, ఒకసారి చెప్పినా 100 సార్లు చెప్పినా అదే సేమ్. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్. నెక్స్ట్ గ్రీన్ గ్రాస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. గ్రీన్ గ్రాస్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? విలేజెస్లో. విలేజెస్ అంటే ఏంటి? రిమోట్ ఏరియా. గ్రీన్ గ్రాస్ ఎక్కువ, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇవన్నీ స్టెప్స్ అంతే. గ్రీన్ గ్రాస్ వేర్ ఈజ్ మోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ KL యూనివర్సిటీ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ అని అంటాడు, KL యూనివర్సిటీ ఎక్కడ ఉంది? అది చిన్న విలేజ్లో ఉంది, పేరుకి విజయవాడ అంటాడు, కానీ అది వడ్డేశ్వరం అని చిన్న విలేజ్లో ఉంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు వడ్డేశ్వరం, బస్సెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ దేర్ బై అ బ్రిడ్జ్. ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది, ఆ బ్రిడ్జ్ మీదుగా పోయింది. అంటే ఇక్కడ వడ్డేశ్వరం విలేజ్ని విజయవాడని ఒక బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి బస్సులు వెళ్ళిపోతాయి. గ్రీన్ ఫీల్డ్స్, గ్రీన్ గ్రాస్. సో అది గ్రీన్ అని ఎక్కడ ఉంది? చిన్న విలేజ్ వడ్డేశ్వరం అనేది రిమోట్ ఏరియా, చిన్న పల్లెటూరు యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు. సో ఇది ఎందుకు ఈ టాపిక్? గ్రీన్ గ్రాస్ అంటే రిమోట్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది, అంటే వితౌట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే, ఎందుకు చెప్పాను ఇదంతా అంటే, వితౌట్ ఇంటర్నెట్ ఎస్ AWS గ్రీన్ గ్రాస్ ఈజ్ AWS సర్వీస్, ఓకే. వితౌట్ ఇంటర్నెట్ వర్క్ అవుతుంది, ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ రిమోట్ విలేజెస్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్. ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు యాక్సిస్ ఓకే అనే యాప్ రిలీజ్ చేశారు. మనం IMPS నెఫ్ట్ ఆర్టీజీఎస్ ఏమైనా మొబైల్ యాప్లో చేయాలంటే డేటా అమౌంట్ డిపాజిట్స్ క్రెడిట్స్ అమౌంట్స్ ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే నెఫ్ట్ ఆర్టీజీఎస్ IMPS టెక్నిక్. ఇప్పుడు అంతా ఎవ్రీవన్ యూజింగ్ IMPS క్లిక్ చేస్తారు, అంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో అవతల క్రెడిట్ అయిపోయింది. ఒక 49,000 IMPS క్లిక్ చేస్తారు, వెళ్ళిపోద్ది అవతల. అది మనకి నెట్ ఫెసిలిటీ అన్నీ ఉంటే ఓకే. అలా కాకుండా మనం విలేజ్లో ఉన్నాం, చిన్న పల్లెటూరులో ఉన్నాం, అక్కడ కూడా వర్క్ అవ్వాలంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు యాక్సిస్ ఓకే. యాప్ పేరు యాక్సిస్ ఓకే. అంటే రిమోట్ ఏజెన్సీస్ విలేజెస్లో కూడా వితౌట్ ఇంటర్నెట్ కూడా వర్క్ అవుతుంది, అంతే సింపుల్. పర్పస్ ఎక్స్టెండ్ AWS క్యాపబిలిటీస్ టు ఎడ్జ్ డివైజెస్ ఫర్ లోకల్ ప్రాసెసింగ్. ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది, ఆ కెపాసిటీని పెంచుతుంది. కెపాసిటీని పెంచడం అంటే విలేజెస్లో కూడా వర్క్ అవ్వాలి, అంటే వితౌట్ ఇంటర్నెట్ కూడా వర్క్ అవ్వాలి. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వితౌట్ ఇంటర్నెట్ రిమోట్ ఏరియాస్ విలేజెస్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. అది హెల్ప్స్ IoT డివైజెస్ వర్క్ ఆఫ్లైన్ అన్నాడు. ఆఫ్లైన్ అంటారు కదండి, ఇంటర్నెట్ లేకపోతే ఆఫ్లైనే కదా. హెల్ప్స్ Internet of Things devices work offline, connects and process data locally, supports machine learning models on devices. The main question is, without internet it working? A service that allows IoT devices process data locally. ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేది ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? స్మార్ట్ హోమ్స్, అటానమస్ వెహికల్స్, స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్
ఈ విధంగా మోర్ రిలయబుల్ వితౌట్ కంటిన్యూస్ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ లేని దగ్గర కూడా వర్క్ అవుతుంది. వితౌట్ కంటిన్యూస్ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ ఇంటరప్షన్ ఉన్నా గాని వర్క్ అవుతుంది. గ్రీన్ గ్రాస్ అనంగానే రిమోట్ విలేజెస్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్ కూడా వర్కింగ్ అవుతుందని గుర్తుండాలి మీకు అంతే. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ రైట్. సాయిరామ్, గ్రీన్ గ్రాస్ ఫాస్ట్ క్లోజ్ చేద్దాం. యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ కదా. నేను ప్రామిస్ చేసా త్వరగా క్లోజ్ చేద్దామని, బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్. సాయిరామ్ ఒక్క 5 minutesలో అయిపోతాయి. ప్లీజ్ జస్ట్ ఒక్క 5 minutes ఓపిక పట్టండి, అయిపోయింది. యా స్క్రీన్ షేరింగ్ ఓకే సాయిరామ్? ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓకే. యా మనకి అనాలిటిక్స్లో రెడ్ షిఫ్ట్, అథెనా, ఈఎంఆర్ 3 ఉన్నాయి. రెడ్ షిఫ్ట్ కంప్లీటెడ్. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్వ్యూ బిట్ అండ్ ఎగ్జామ్ బిట్. రెడ్ షిఫ్ట్ అనగానే డేటా వేర్ హౌస్ అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్డ్. వాట్స్ ద పర్పస్? ఫర్ అనాలిసిస్. వై అనాలిసిస్? ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఈ విధంగా అనాలిటిక్స్ రెడ్ షిఫ్ట్, అథెనా, ఈఎంఆర్. రెడ్ షిఫ్ట్ కవర్డ్, అథెనా కవర్డ్. ఈఎంఆర్ గురించి చూద్దాం. ఈఎంఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎలాస్టిక్ మ్యాప్ రెడ్యూస్. అంటే చూద్దాం. గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ అమెజాన్ ఈఎంఆర్ సర్వర్లెస్. అన్ని సర్వర్లెస్ ఫర్ బిగ్ డేటా అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్. హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఎనాలిసిస్ చేస్తుంది. డెసిషన్ పర్పస్. ఈ డేటా అనేది పెటాబైట్స్ లో ఉంటుంది. అంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఎనాలిసిస్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేదే ఈఎంఆర్. ఎనాలిటిక్స్ అంటారు. ఈఎంఆర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రాసెస్ బిగ్ డేటా వెరీ ఫాస్ట్. ఇట్ సపోర్ట్స్ హడూప్, స్పార్క్ ఎవర్ టూల్స్ అన్నాడు. స్టోర్స్ అండ్ ప్రాసెస్ డేటా ఫ్రమ్ అమెజాన్ S3. స్టోరింగ్కి S3 కదా అనుకున్నాం బెస్ట్ స్టోరేజ్. స్కేలింగ్ ఆటోమేటికల్లీ, ఫుల్లీ మేనేజ్డ్, ఇంటిగ్రేటెడ్, సెక్యూర్డ్, ఇవన్నీ కామన్. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, ఇవన్నీ కామన్ ప్రతిదానికి కూడా. వాట్ ఈజ్ ఈఎంఆర్? ఎలాస్టిక్ మ్యాప్ రెడ్యూస్, బిగ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ ఫర్ అనాలిటిక్స్. ఎగ్జాంపుల్ 2 ఓపెన్ సోర్స్ టూల్స్, హడూప్, అపాచీ గుర్తుంటుంది. హడూప్, అపాచే. నెక్స్ట్ ఈఎంఆర్ రన్ ఆన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. EC2 ఉన్నదే దానికోసం రన్ చేయడానికి. ఈఎంఆర్ హ్యాండిల్ పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా. ఇక్కడ పెటాబైట్ అనేది అండర్లైన్ చేస్తున్నా. పెటాబైట్స్, టెరాబైట్ కన్నా పెటాబైట్, గిగాబైట్, 1000 గిగాబైట్స్ అనేది ఒక టెరాబైట్, 1000 టెరాబైట్స్ అనేది ఒక పెటాబైట్, 10^15 అది. కెన్ ఈఎంఆర్ ప్రాసెస్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ అమెజాన్ S3? ఫుల్లీ మేనేజ్డ్? సర్వర్లెస్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ అనాలిటిక్స్. హౌ మచ్ డేటా? పెటాబైట్స్ లో డేటా. వై అనాలిసిస్ వై? డెసిషన్ మేకింగ్. వింటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిషన్ మేకింగ్. యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు, సిటీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ని హ్యాండ్ ఓవర్ తీసుకుంది. యాక్సిస్ బ్యాంకు సిటీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ని తీసుకుంది. ఆ సిటీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ దయ వల్ల 3,000 కోట్లు లాస్ వచ్చింది. అక్కడ టీం మొత్తం అంతా IIMసే. దోస్ హు ఆర్ స్టడీడ్ ఇన్ IITs, టెక్నాలజీ, MBAs from topmost Indian colleges, IIM. That team approximately 10 to 20 members, but decision failed. Sometimes decision fail అవుతుంది. ఏం చేయలేం. They are high qualified, high experienced, rich experienced, okay. But డేటా ఎక్కడో మిస్ మ్యాచ్ అవ్వవచ్చు. స్కామ్స్ కూడా ఉంటాయి. సరే, అది మనం చెప్పుకోకూడదు. విచ్ ఫ్రేమ్ డస్ ఈఎంఆర్ సపోర్ట్? హడూప్, అపాచే, స్పార్క్. ఈ విధంగా ఉంది. అనాలిసిస్ పెటాబైట్స్ లో డేటాని అనాలిసిస్ చేయడానికి, డెసిషన్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అయ్యేదే ఈ రెడ్ షిఫ్ట్లు, అథెనా, ఈఎంఆర్లు. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్.
నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లేయింగ్ సాయిరామ్ ఒక్క 2 minutes లో అయిపోద్దండి, 2 minutes అంతే ప్లీజ్. స్నో ఫ్యామిలీ సార్ స్నో ఫ్యామిలీ అంటే ఏమీ లేదండి, విక్స్, ఫెయిర్ అవరు, ఫెయిర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్, ఫెయిర్ అవరు, విక్స్ వీటి బదులుగా స్నో రాసుకుంటారండి ఫేస్ కి. ఎవరైతే ఫేస్ కి స్నో పెట్టుకుంటారో ఆ ఫ్యామిలీని స్నో ఫ్యామిలీ అంటారు, అంతేనా సాయిరామ్? హలో హలో సాయిరామ్. Those who are using snow, applying snow for faces or skin, that family is called snow family. అది కాదండి, కానే కాదు, సారీ, జస్ట్ జోక్ అంతే. స్నో ఫ్యామిలీ అంటే యూ రిమెంబర్ కీవర్డ్ ఫిజికల్ డివైజెస్. ఎంతవరకు విర్చువల్ సర్వర్లెస్ అనుకున్నాం. ఇన్నాళ్ళకి ఫిజికల్ డివైజెస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. స్నో ఫ్యామిలీ అనగానే ఫిజికల్ డివైజెస్. సాయిరామ్, ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండింగ్. కీవర్డ్ చెప్పేస్తున్నాను. స్నో ఫ్యామిలీ అనగానే ఫిజికల్ డివైజెస్. ఇక్కడ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి మొబైల్ హాస్పిటల్ అని ఉంది. మొబైల్ హాస్పిటల్ ఏంటి అనుకున్నాను నేను కూడా ఇంతవరకు. ఒకసారి మొబైల్ హాస్పిటల్ వెహికల్ వెళ్తుంది ఏంటి, మొబైల్ హాస్పిటల్ అన్నాడు, వెహికల్ వెళ్తుంది ఏంటి. తర్వాత అనాలిసిస్ చేసి థింక్ చేస్తే, ఓహో మొబైల్ హాస్పిటల్ అంటే మూవింగ్ మోషన్ అంటే అన్ని విలేజెస్కి వెళ్తుంది. టెంపరేచరు, షుగరు, బీపీలు అవి ఇవి టెస్ట్ చేసి మెడిసిన్ ఇస్తారు. సత్యసాయి సేవా సంస్థ వాళ్ళు దోస్ హూ ఆర్ అనబుల్ టు కమ్ టు జనరల్ హాస్పిటల్ ఆర్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి రాలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం మొబైల్ హాస్పిటల్ అని ఒక వెహికల్లోనే మెడిసిన్, డాక్టర్, ఆక్సిజన్, ఐసీయూ ఫెసిలిటీ, బీపీ చెకింగ్, షుగర్ చెకింగ్, ఏవో కొంత మెడిసిన్ అంతా తీసుకుపోయి అన్ని విలేజెస్కి సప్లై చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఒక ట్రక్లో తీసుకుపోతారు, మీకు అలాగ చెప్తే గుర్తుంది. ఒక ట్రక్లో తీసుకుపోతారు మెడిసిన్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కానీ, ఊరూరు వెళ్ళి అక్కడ పేషెంట్స్కి మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్లు అవుతాయి. అది మొబైల్ హాస్పిటల్. ఇక్కడ మీకు కూడా మొబైల్ అంటే మొబైల్ అనేది ఉంది ఇక్కడ, అందుకే చెప్పా. స్నో ఫ్యామిలీలో స్నో బాల్ ఎడ్జ్, స్నో మొబైల్, స్నో కోను. స్నో బాల్ ఎడ్జ్, స్నో మొబైల్, స్నో కోన్, 4 టైప్స్ ఉన్నాయి స్నో ఫ్యామిలీలో. ఫిజికల్ డివైజ్ ఏమీ లేదండి. ఇక్కడ ట్రక్ చూడండి, ట్రక్ బొమ్మ అంతే. అంటే డేటాని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి తీసుకెళ్తారు ఫిజికల్గా. అంటే టేప్స్, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్, హార్డ్ డిస్క్లు ఏవో ఉంటాయి కదా, ఫిజికల్ డివైజెస్లో డేటాని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, సోర్స్ టు డెస్టినేషన్, డేటా మూవింగ్ ఫిజికల్ డివైజెస్లో డేటా మూవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ వెహికల్ ఉంది, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. అందుకే సత్యసాయి మొబైల్ హాస్పిటల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. ఇక్కడ చూడండి, స్నో ఫ్యామిలీలో స్నో బాల్ ఎడ్జ్, స్నో మొబైల్ ట్రక్ బొమ్మ ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఎక్కడ మెయిన్ యూజ్ చేస్తారు, అప్లికేషన్స్ చెప్తే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. రియల్ టైమ్, ఏ మూవీ స్టూడియో మూవ్స్ 2 petabyte ఆఫ్ వీడియో ఫైల్స్ టు AWS ఫర్ ఎడిటింగ్. ఫిజికల్ ఫైల్స్ ని అంటే మూవీ స్టూడియో మూవింగ్ 2 petabyte వీడియో ఫైల్స్. సినిమా థియేటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇలాంటివన్నీ ఆ వీడియో ఫిజికల్ ఫైల్స్ని హార్డ్ డిస్క్, మ్యాగ్నెటిక్ టేపు, డివైజెస్ ఏవో ఉంటాయి కదా, వాటిని ఫిజికల్గా తెచ్చి AWSకి ఇస్తారు ఫర్ ఎడిటింగ్. బ్యాంక్ బిగ్ డేటా ఉంటుంది, అనేక వేల మంది కస్టమర్స్, అంతా 100 కోట్లు 200 కోట్లు అందరూ ఉంటారు బ్యాంక్ అంటే. సో వాళ్ళ డేటాని మొత్తం ఎనాలిసిస్ చేయాలంటే, అంటే హూ ఇస్ ద విఐపీస్, who is the prime customer, who is the burgundy customer, those who are maintaining minimum 50 crore 100 crore మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా మన బ్యాంక్లో. ఇలాంటి అనేక లక్షల అకౌంట్స్లోంచి డేటాని ఎనాలిసిస్ చేయడానికి ఇది ఏ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ లార్జ్ హిస్టారికల్ డేటా ఫర్ ఎనాలిటిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోచర్స్ ఉంటాయి,
5,000 బ్రాంచులు ఉన్నాయి. ఈ 5,000 బ్రాంచుల యొక్క వోచర్స్ డైలీ విత్‌డ్రాస్, డిపాజిట్స్, నెఫ్ట్, ఆర్‌టిజిఎస్, ఐఎంపీఎస్, ఈ వోచర్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా! ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఫిజికల్. ఈ ఫిజికల్ అన్నీ కూడా ఎస్3లో స్టోర్ చేయాలనుకుందాం. ఎస్3లో డైరెక్ట్‌గా పెడేస్తే అయిపోయిద్దా? అది విర్చువల్ ఎస్3. సో, వీటిని ఇమేజెస్‌గా కన్వర్ట్ చేసి ఎస్3లో స్టోర్ చేస్తారు. ఈ 10 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్ డేటా ఫారెక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫారెక్స్ అంటే ఇండియా నుంచి అమెరికా, అమెరికా నుంచి ఇండియాకి ఒక 10 కోట్లు పంపిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు. 50 కోట్లు పంపించాలి. ఇండియా నుంచి అమెరికాకి, అమెరికా నుంచి ఇండియాకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటు నుంచి ఇటు, ఇటు బిజినెస్ పర్పస్ 50 కోట్లు పంపించాలి. ఇండియన్ కరెన్సీ యూఎస్‌లో వర్క్ అవుద్దా? అవ్వదు. ఈక్వలెంట్ కన్వర్షన్స్ అయిపోతాయి. $1 85 ఏదో. దానికి బ్యాంక్ టేక్ ₹2 చార్జెస్. ఇలాంటి వోచర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఈ ఫిజికల్ కాపీస్ అన్నీ ఉంటాయి. నెఫ్ట్‌కి ఒక ఫిజికల్ ఫార్మ్, విత్‌డ్రాకి ఒక ఫిజికల్ ఫార్మ్, డిపాజిట్‌కి ఒక ఫిజికల్ ఫార్మ్, ఫారెక్స్ ఇలాగ ఒక 10 కోట్లో, 20 కోట్లో ఎంతో అటు నుంచి ఇటు, ఇటు నుంచి అటు వేరే కరెన్సీస్ వేరే అబ్రాడ్ కంట్రీస్‌కి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలంటే వాటికి ఫిజికల్ ఫార్మ్ ఫిల్ చేయాలి, సిగ్నేచర్ చేయాలి, డేటు, టైము అవి ఇవి ఉంటాయి. ఫ్రమ్ అడ్రస్, టు అడ్రస్‌లు, ఎన్ని డాలర్లు అన్నీ ఫిల్ చేసి అప్పుడు బ్యాంకర్స్‌కి ఇస్తే వాళ్ళు ఎవ్రీథింగ్ వెరిఫైడ్, చెక్డ్, ఫౌండ్ కరెక్ట్ అని స్టాంపులేసి ఆ డేటాని సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ప్రాసెస్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ముంబై సెంట్రల్ ఆఫీస్‌లో నైట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితాయి. 1 బై 1, 1 బై 1, 1 బై 1 అనేక లక్షల ఫారెక్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా సీక్వెన్స్‌గా ఈ అన్ని బ్రాంచులవి కూడా అక్కడ డంప్ అవుద్ది. సీక్వెన్స్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఫారెక్స్. అది బిఎఫ్ఎస్ఏలో అవన్నీ కవర్ చేస్తాం వన్స్ అగైన్. బిగ్ డేటా వీటన్నిటికి యూజ్ అవుద్ది. అలాగే రీసెర్చ్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్, హాస్పిటల్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఫర్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఈ ఫిజికల్ కాపీస్ అన్నీ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్‌లో స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫిజికల్ కాపీస్ అన్నిటిని మూవ్ చేసేదే ఈ ట్రక్ పేరే స్నో మొబైలు. అలాగే స్నో బాలు, స్నో ఎడ్జ్, స్నో మొబైలు. ఫిజికల్ డివైజెస్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. యూ రిమెంబర్ ఫిజికల్ డివైజెస్. ఇది పెటాబైట్స్‌లో ఉంటుంది. టెరాబైట్ కాదు. పెటా అంటే 1000 టెరాబైట్లు. 1000 గిగాబైట్లే ఒక టెరాబైట్. 1000 టెరాబైట్లే ఒక పెటాబైట్. వాట్ ఈస్ స్నో ఫ్యామిలీ? సెట్ ఆఫ్ డివైజెస్. సెట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డివైజెస్. ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి? స్నో కోను, స్నో బాలు, స్నో మొబైలు. స్నో కోను, స్నో బాలు, స్నో మొబైలు. ట్రాన్స్ఫరింగ్ బిగ్ డేటా వెన్ ఇంటర్నెట్ ఈస్ స్లో ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. ఇంటర్నెట్‌తో సంబంధమే లేదు. ఇదంతా ట్రాన్స్‌పోర్టింగ్ వెహికల్స్. డేటా మూవ్‌మెంట్ త్రూ వెహికల్స్. మూవ్ టెరాబైట్స్ టు పెటాబైట్స్. పెటాబైట్స్‌లో ఫిజికల్ డేటా ఏడబ్ల్యూఎస్‌కి వెళ్తుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్‌కి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఇమేజెస్‌గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎస్3లో స్టోర్ అవుతాయి ఇవన్నీ. సో, మీరు కూడా బ్యాంక్ నుంచి కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ 15 ఇయర్స్ డేటా ఆర్ 20 ఇయర్స్ డేటా. మీ ఫార్మ్స్ అన్నీ నాకు ఇచ్చేయండి. మేము చెప్తాం. ఎస్3 ఇవన్నీ మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయకూడదు వాళ్ళకి. అది. సో, ఆ వోచర్లు 10 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్ 5,000 బ్రాంచుల తాలూకా వోచర్లు అవి ఇవి మొత్తం మనం కలెక్ట్ చేసేసుకొని వాటన్నిటిని ఇమేజెస్‌గా కన్వర్ట్ చేసేసి ఎస్3లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అది. విచ్ స్నో ఫ్యామిలీ డివైస్ కెన్ మూవ్ ద మోస్ట్ డేటా? స్నో మొబైల్. ఫిజికల్ డివైజెస్ ఇవన్నీ ఫిజికల్ డివైజెస్. ఆఫ్‌లైన్ అంటారు. ఆన్‌లైన్ కానే కాదు. ఈ విధంగా జస్ట్ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్నో కోన్‌కి, స్నో బాల్‌కి, స్నో మొబైల్‌కి ఒక డిఫరెన్స్ చూద్దాం. స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చూద్దాం. స్నో కోన్ అప్ టు 8 టెరాబైట్స్. స్నో బాల్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి స్నో బాల్‌లో. స్నో బాల్ ఎడ్జ్, స్టాండర్డ్. ఎడ్జ్‌లో 80 టెరాబైట్లు, 80 టెరాబైట్స్. అలాగే స్నో బాల్ స్టాండర్డ్‌లో 100 టెరాబైట్స్ డేటా స్టోర్ చేస్తారు. స్నో మొబైల్ అప్ టు 100 పెటాబైట్. ఇవన్నీ ఫిజికల్ డివైజెసే. ఫిజికల్ నాట్ విర్చువల్. ఫిజికల్ డివైజెస్. స్నో కోన్ ఏమో 8 టెరాబైట్స్‌కి, స్నో బాల్ ఏమో 80, 100. 80కేమో స్నో బాల్ ఎడ్జ్, 100కేమో స్టాండర్డ్ స్నో బాల్. స్నో మొబైల్ 100 పెటాబైట్స్. ఈ విధంగా స్నో ఫ్యామిలీ అంటే ఫిజికల్ డివైజెస్ అండి. యూ రిమెంబర్ ఫిజికల్ డివైజెస్. ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ ఐ థింక్. ఫిజికల్ డివైజెస్. అండర్స్టాండ్ రైట్? స్నో బాల్, స్నో ఫోన్, స్నో మొబైల్, ఫిజికల్ డివైజెస్.
డేటా స్టోర్, డేటా ట్రావెలింగ్ త్రూ ఫిజికల్ డివైజెస్, వెహికల్స్, మొబైల్ హాస్పిటల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. సాయిరామ్, ఇంకొక 2 మినిట్స్. సారీ, కొంచెం లేట్ అయింది, రివిజన్ అవి ఇవి చేసుకున్నాం. స్టెప్ ఫంక్షన్స్ అంటే క్వశ్చన్లో ఆన్సర్, ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ అండి. స్టెప్ ఫంక్షన్స్, క్వశ్చన్లో ఆన్సర్, ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్. తెరిచి చూద్దాం. కోఆర్డినేట్ అండ్ మేనేజ్ మల్టిపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ అండ్ ఆటోమేట్స్ వర్క్ ఫ్లోస్. ఫ్లో చార్ట్ గుర్తుందా? ఫ్లో చార్ట్. ఇఫ్ ఎస్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, నో అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఫ్లో చార్ట్స్ ఎప్పుడైనా చూసారా? ఫ్లో చార్ట్స్ అండి. ఆల్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ యా, ఫ్లో చార్ట్. అది ఎందుకు చెప్పానంటే ఫ్లో చార్ట్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఫ్లో చార్ట్ ఇట్ ఈస్ డయాగ్రామ్ కదా, అందుకే అది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. డయాగ్రామ్ ఆటోమేట్స్ వర్క్ ఫ్లోస్. ఎస్, ఇట్ రన్స్ టాస్క్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సీ దట్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్. ఇఫ్ ఎస్ అయితే ఇది, ట్రూ అయితే ఇది, ఫాల్స్ అయితే ఇది. ట్రూ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ది ఎగ్జిక్యూట్, ఫాల్స్ అయితే రైట్ సైడ్ ది ఎగ్జిక్యూట్. అలా ఫ్లో చార్ట్స్ టైప్ అనమాట. ఎస్, ఇట్ రన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్, ఆటోమేట్స్ టాస్క్ ఇన్ స్టెప్ బై స్టెప్. విజువల్ ఫ్లో చార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. Yes, it supports parallel execution. What is the difference between serial execution and parallel execution? Serial అంటే సినిమా సీరియల్ కాదండి, సారీ. ప్యారలల్ అంటే ఒక లైన్లో చెప్పేస్తానండి. సీరియల్ అంటే 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ సీక్వెన్స్. ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ దే ఆర్ వాచింగ్ మొబైల్, ఈటింగ్, రెండు ప్యారలల్గా అయిపోతాయి. వాచింగ్ టీవీ, ఈటింగ్ ఫుడ్ ఒకేసారి అయిపోతాయి చిల్డ్రన్స్. ఇప్పుడు మనం కూడా అంతే, మొబైల్ చూస్తూ ఉంటాం, తింటూ ఉంటాం. టేస్ట్ మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా మొబైల్లో ఉంటుంది, ఆ సీరియల్ మీద ఉంటుంది. ప్యారలల్ అంటే రెండు పనులు ఒకేసారి అయిపోతున్నాయి. టీవీ, మొబైల్ చూస్తాం, తింటూ ఉంటాం, ఒకేసారి అయిపోద్ది. అంటే అట్ ది సేమ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ అట్ ది సేమ్ టైం. ప్యారలల్ అంటే అది. యా, ఇట్ సపోర్ట్స్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్. Build and manage workflows by connecting AWS services. Build and manage workflows by connecting AWS services. Helps create visual flow step by step. Helps create and visualize workflow. Flow chart and good petkovam step by step execute అయిపోద్దండి. Flow chart is the best example. Execution step by step. Visual flow chart, visual workflows. అంతే, ఇది అంతగా సేమ్ అండి. క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అట్లా పైన చెప్పినవే ఉంటాయి. ఎస్ఎన్ఎస్, ఎస్ఎంఎస్, ఎస్క్యూఎస్. ఎస్ఎన్ఎస్, ఎస్ఎంఎస్, ఎస్క్యూఎస్. ఎస్ఎన్ఎస్ నోటిఫికేషన్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సెవరల్ టైమ్స్. బ్యాకప్ నువ్వు రెడీగా ఉండు, ఒక నోటిఫికేషన్. బ్యాకప్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ నోటిఫికేషన్. స్టోరేజ్ రెడీగా ఉండు. S3కి ఒక సిగ్నల్ వెళ్ళిపోద్ది, డేటా వస్తుంది, రెడీగా ఉండు. యూ గెట్ రెడీ, అలర్ట్ వస్తుంది, S3 రెడీ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ స్టోరేజ్ కంప్లీట్ S3 సిగ్నల్ పంపించేస్తుంది, నోటిఫికేషన్. యా, మై డ్యూటీ కంప్లీటెడ్, మై జాబ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, మై స్టోరేజ్ కంప్లీటెడ్ అని. ఈ విధంగా నోటిఫికేషన్స్ అనమాట ఎస్ఎన్ఎస్ అంటే. ఎస్క్యూఎస్, ఎస్ఎంఎస్ ఒక్కసారి చూద్దాం. ఎస్ఎంఎస్ అంటే సర్వర్ మైగ్రేషన్ సర్వీస్. ఇక్కడ వర్డ్స్ ఈక్వలెంట్ గా ఉన్న ఒక దగ్గర పెట్టా. ఎస్ఎన్ఎస్, ఎస్ఎంఎస్, ఎస్క్యూఎస్ వర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వర్డ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయని అంతే. ఎస్ఎంఎస్ సర్వర్ మైగ్రేషన్ సర్వీస్ హెల్ప్స్ మైగ్రేట్ ఆన్ ప్రెమైజెస్ సర్వర్ టు AWS. మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ నుంచి డైనమో DBలోకి డేటా మైగ్రేట్ అవ్వాలి.
హోమో అంటే వరాకిల్ టు వరాకిల్, హెట్రో అంటే వరాకిల్ టు అరోరా, వరాకిల్ టు ఇంకో డేటాబేస్ ఐబిఎం, ఈ విధంగా. దట్ ఈస్ మైగ్రేషన్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఎస్ఎన్ఎస్ సింపుల్ నోటిఫికేషన్స్ ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం. ఎస్క్యూఎస్ సింపుల్ క్యూ సర్వీస్. సింపుల్ క్యూ సర్వీస్ అంటే స్టోర్స్ అండ్ క్యూ ఫర్ స్టోరేజ్, ఫిఫో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. Stores and manage messages, stores and manages messages, stores and manage messages between applications, stores and manage messages between applications safely. ఈ విధంగా ఎస్ఎన్ఎస్, ఎస్ఎంఎస్, ఎస్క్యూఎస్. ఎస్ఎన్ఎస్ నోటిఫికేషన్స్ మెసేజెస్ ద్వారా, అంటే ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా, ఈమెయిల్స్ ద్వారా, యాప్స్ ద్వారా, ఈ విధంగా నోటిఫికేషన్స్ అనేది ఎస్ఎన్ఎస్ గురించి. ఎస్క్యూఎస్ అంటే టెంపరరీ మెసేజ్ స్టోరేజ్, టెంపరరీ మెసేజ్ స్టోరేజ్. ఎస్ఎం అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ మైగ్రేషన్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ మైగ్రేషన్. ఎస్ఎం ఈస్ మైగ్రేషన్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎస్ఎం ఈస్ ఫర్ నోటిఫికేషన్, నోటిఫికేషన్ త్రూ యాప్స్ కానీ, నోటిఫికేషన్ త్రూ ఈమెయిల్ కానీ, నోటిఫికేషన్ త్రూ అలారమ్స్ కానీ, నోటిఫికేషన్ త్రూ మెసేజెస్ కానీ, అది డిఫరెంట్. ఎస్క్యూఎస్ అనేది టెంపరరీ మెసేజ్ స్టోరేజ్, ఇది ఈస్ డిఫరెంట్. వర్డ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయని ఒక దగ్గర పెట్టాం అంతే. ఎస్ఎన్ఎస్, ఎస్ఎంఎస్, ఎస్క్యూఎస్. ఈ విధంగా సాయిరామ్ ఒక్కసారి ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ త్వరగా చెప్పండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ మీకు ఏమర్థమైంది? ఆన్సర్లో క్వశ్చన్, క్వశ్చన్లో ఆన్సర్. ఆటోమేటిక్ టేక్ బ్యాకప్ ఏనా? అట్లీస్ట్ యూ షో సింబల్, థమ్స్ అప్ సింబల్. 5 minutesలో వదిలేస్తా. సాయిరామ్, యా, ఆటోమేటిక్ టేక్ బ్యాకప్స్. అలాగే కోడ్ బిల్డ్, కోడ్ బిల్డ్ ఫర్ కోడ్ బిల్డ్, బిల్డింగ్ ద కోడ్, డెవలప్ ద కోడ్. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? గిట్ హబ్ ఇలాంటి వాటిలో తీసుకొని కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి మనకు కావాల్సినట్టుగా మార్చుకుంటారు. కోడ్ బిల్డ్ అంతే అదే. కోడ్ పైప్ లైన్, కోడ్ పైప్ లైన్ అంటే ఏ పైపు, బి పైపు, సి పైపు ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఏ యొక్క అవుట్పుట్ బికి, బి యొక్క అవుట్పుట్ సికి. అది ఎలాగో ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్. యా, బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్. యశ్వంత్ 179, గ్రేట్. బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్ అంతే. ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్, హౌరా బ్రిడ్జ్, గోదావరి బ్రిడ్జ్, కృష్ణ బ్రిడ్జ్, బరాజ్, బరాజ్ గుర్తుపెట్టుకోవడమే. కనెక్షన్, యాప్స్ కనెక్షన్, ఈవెంట్స్ కనెక్షన్, గుర్తొచ్చిందా? కనెక్ట్స్. యా, నెక్స్ట్ గ్రీన్ గ్రాస్. వేర్ ఈస్ ద గ్రీన్ గ్రాస్ మోర్? రిమోట్ ఏరియాస్, విలేజెస్. దేర్ ఇంటర్నెట్, నో ఇంటర్నెట్, బట్ దెన్ ఆల్సో వర్క్స్ ప్రాపర్లీ. పూర్ ఇంటర్నెట్, నో ఇంటర్నెట్ ఉన్నా కానీ అక్కడ వర్క్ అవుతుంది. యాక్సెస్ ఓకే, యాప్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం. ఎనాలిటిక్స్, ఈఎంఆర్ అనాలిటిక్స్. ఎనాలిటిక్స్లో 3 ఉన్నాయి. రెడ్ షిఫ్ట్, నైట్ షిఫ్ట్, రెడ్ షిఫ్ట్. నైట్ షిఫ్ట్, వైట్ షిఫ్ట్ కాదు, ఇది రెడ్ షిఫ్ట్. రెడ్ షిఫ్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ డేటా వేర్ హౌస్ ఫర్ ఎనాలిసిస్, డెసిషన్ మేకింగ్. ఈఎంఆర్ కూడా బిగ్ పెటాబైట్స్ లో డేటా ఎనాలిసిస్ చేసి డెసిషన్ మేకింగ్ కోసమే. ఇవన్నీ కూడా. స్నో ఫ్యామిలీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పా. ఫిజికల్ డివైజెస్ దానికి మొబైల్ హాస్పిటల్, యా, మెడిసిన్, ఆక్సిజన్, డాక్టర్స్ అంతా కూడా వెహికల్లో వెళ్ళిపోతాయి విలేజెస్కి. అక్కడ షుగర్ టెస్టింగ్, బీపీ టెస్టింగ్, ఆక్సిజన్ సరిపోయిన వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ ఇవ్వటం, అవి ఇవి మొత్తం ట్రీట్మెంట్, మెడిసిన్స్ అంతా సప్లై విలేజెస్కి సప్లై. ఫిజికల్ డివైజెస్. స్నో ఫ్యామిలీలో స్నో బాలు, స్నో కోను, స్నో మొబైలు, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. కోన్ అనేది స్మాల్, బాల్ అనేది దానికన్నా పెద్దది, మొబైల్ అంటే ఒక కంటైనరే ఇంకా పెద్దది. కోన్ కన్నా బాల్ పెద్దది, బాల్ కన్నా మొబైల్ పెద్దది. మొబైల్ అంటే కంటైనర్. ఇది సీక్వెన్స్. కోన్లో స్మాల్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది, బాల్లో ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా డేటా స్టోర్ అవుతుంది, వెహికల్లో ఇంకా ఎక్కువ డేటా ఫిజికల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. బ్యాంక్ వోచర్స్ ఇవన్నీ చెప్పా. ఫిజికల్ బ్యాంక్ వోచర్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసుకొని S3లో స్టోర్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకున్నాం. ఎస్ఎన్ఎస్, ఎస్ఎంఎస్, ఎస్క్యూఎస్. ఎస్ఎన్ఎస్ అంటే నోటిఫికేషన్స్, ఎస్ఎంఎస్ అంటే ఫర్ మైగ్రేషన్ పర్పస్, ఎస్క్యూఎస్ ఫర్ టెంపరరీ స్టోరేజ్ కోసం, మెసేజెస్ టెంపరరీగా స్టోర్ కోసం ఎస్క్యూఎస్. స్టెప్ ఫంక్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్. స్టెప్ ఫంక్షన్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం. స్టెప్ ఫంక్షన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా క్వశ్చన్లో ఆన్సర్, ఆన్సర్లో క్వశ్చన్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ బాస్. సాయిరామ్, యా, వెరీ గుడ్.
మనం మోర్ దాన్ 70 సర్వీసెస్ కవర్ చేసాం. బిగ్ చాప్టర్స్ నెట్వర్కింగ్ సెక్యూరిటీ అయిపోయింది. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్రెడీ ఈ మెటీరియల్తో 1500 వరకు షేర్ చేశా. కొన్నిట్లో 50, కొన్నిట్లో 30, కొన్నిట్లో 40. మొన్న ఎగ్జామ్కి కొన్ని షేర్ చేశా, ఈ రోజు ఎగ్జామ్కి కొన్ని షేర్ చేశా, ఇంకా షేర్ చేస్తా. ఈ రోజు ఇంకో 9 డాక్యుమెంట్స్ ఎక్స్ట్రా, ఈ మెటీరియల్ కాకుండా ఇంకో 9 డాక్యుమెంట్స్, ఎన్నో 10 ఉన్నాయి డాక్యుమెంట్స్, అవి కూడా మీకు చూపించి అవి కూడా షేర్ చేస్తా. ఈ రియల్ టైంలో స్క్రిప్ట్స్ అవి ఇవి అన్ని డేటా ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని వీడియోస్, షూటెడ్ వీడియోస్, ఎందుకంటే మనం ఆన్లైన్ కాబట్టి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అవి ఇవి కొంచెం మేనేజ్మెంట్కి మనకి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా నేను ఆ విధంగా ప్లాన్ చేశాను. పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ సిగా. పార్ట్ ఏ అనేది బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ EC2, బెస్ట్ స్టోరేజ్ S3, బెస్ట్ డేటాబేస్ RDS, బెస్ట్ నెట్వర్కింగ్ VPC, అలాగే సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. పార్ట్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఫర్ రియల్ టైం, అది అయిపోయింది. పార్ట్ బి అనేది కవరింగ్. ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టకుండా, మన ఫేస్లో క్వశ్చన్ మార్క్ కనబడకుండా, ఏ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎగ్జామ్లో కానీ చూసినా, లేకపోతే లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళంగానే ఈ మనం బ్లైండ్ ఫేస్, క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ పెట్టకుండా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ టచ్ చేసాం. మ్యాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్స్ అడ్వాన్స్డ్ వరకు మనం టచ్ చేసుకుంటూ పోయాం. అట్లీస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ దాని మీద ఒక డయాగ్రామ్, సింపుల్ డెఫినేషన్, రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒక 10, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఒక 10, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఒక 10, ఈ విధంగా మనం మొత్తం డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టము, నెట్వర్కింగ్, డేటాబేసెస్, సెక్యూరిటీస్, సర్వీసెస్ ఒక 70 అన్నీ కవర్ చేసామండి. సో దిస్ క్లాస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఐఎమ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ క్లోజింగ్. ఇంకా డేటా మీకు ప్రతిరోజు వస్తూనే ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూ ఎంజాయ్ విత్ డేటా. మీన్స్ యూ write exam well, get certification and go for interview, get job, then use this real time. I would like to share real time purpose everything. అది కూడా మీకు యూజ్ అవుద్ది. ఎవ్రీవన్ హ్యాపీ, ఐ థింక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ టైం. బ్యాక్ అండ్ టీమ్ కూడా చాలా టైం స్పెండ్ చేశారు. సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ సెషన్ AWS క్లౌడ్ టెక్నాలజీ సక్సెస్ఫుల్లీ సక్సెస్, మైటీ సక్సెస్, మెగా సక్సెస్, గ్రాండ్ సక్సెస్, వండర్ఫుల్ సక్సెస్. ఐ ప్రేడ్ లాట్ టు స్వామి, ఈ సక్సెస్ చేయండి అని చాలా ప్రే చేశాను. సో ఇంటరప్షన్స్ ఏమి లేకుండా, నెట్వర్క్ ఇష్యూస్, పవర్ ఇష్యూస్, ఏ విధమైన ఇంటరప్షన్స్ లేకుండా సక్సెస్ఫుల్గా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రన్ అయింది. నేను బ్రోచర్లో ఏవైతే మెన్షన్ చేసామో 500 క్వశ్చన్స్ అన్నారు, నేను ఇంచుమించు 2000 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేసినవి, ఇంకా షేర్ చేయబోయేవి. అలాగే కాస్ట్ కంట్రోల్ స్ట్రాటజీస్ అన్నా అవి చాలా ఇచ్చావు. లైనెక్స్ మెన్షనే చేయలేదు, బట్ లైనెక్స్ కూడా మీకు కమెంట్స్ ఇచ్చాను ఎస్టర్డే. నెక్స్ట్ 60 సర్వీసెస్ అన్నాం, మనం ఇంకొక 10 ఎక్స్ట్రా చెప్పుకున్నాం, 70 సర్వీసెస్ చెప్పుకున్నాం. సో అన్నీ నేను వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద బ్రోచర్ అంతకి మించి మనం సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసాం. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. శాంతి మంత్రం. Uncle, Sairam uncle. Few announcements, uncle. Few యా, announcements. ప్లీజ్. Sairam brothers and sisters, thank you for joining all these sessions. So, as uncle mentioned, so this is your last class of AWS, and మీ అందరికీ లైక్ ఎవరైతే సర్టిఫికేట్స్కి ఎలిజిబుల్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ సర్టిఫికేట్స్ అనేది సాటర్డే వస్తుంది. అండ్ సాటర్డే మనకి వాలిడేటరీ సెరమనీ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ సెషన్ ఫర్ AWS. క్లాస్కి వచ్చేసి ఈ రోజు లాస్ట్, అండ్ సాటర్డే వచ్చేసి మీకు ఫైనల్గా సర్టిఫికేట్స్ రిలీజింగ్ కానీ అండ్ వాలిడేటరీ సెరమనీ కానీ సాటర్డే ఉంటుంది. సో we request everyone to join the class on Saturday the same time, 7:30 to 9. And also we could see many of people are still attempting their quiz too. So we request each and everyone to not miss an opportunity, participate in the quiz. The quiz link will be open till tomorrow 12:30 p.m. and based on some criteria on the attendance and your active participation on the quiz and all, we will try to provide a certification. So I hope it was clear for each and everyone. అలాగే And BFSA కూడా again, yeah, 2 lines and about again, BFSA program. so we are about to start
BFSI ఆన్లైన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో రిజిస్ట్రేషన్స్ లింక్, రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో ఈరోజు మార్నింగ్ పోస్ట్ చేసాం. అండ్ 8th ఈవినింగ్ 8 PM లోపు రిజిస్ట్రేషన్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. అండ్ దెర్ ఆర్ లిమిటెడ్ స్లాట్స్ అవైలబుల్. AWSకి మనకి ఆల్మోస్ట్ 900 రిజిస్ట్రేషన్స్ వచ్చాయి. అండ్ వి ఫిల్టర్ అవుట్ అండ్ ఓన్లీ ఫ్యూ మెంబర్స్కే ఛాన్స్ వచ్చింది. అండ్ సేమ్ యాజ్ వెల్ BFSIకి కూడా చాలా లిమిటెడ్ స్లాట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో దోస్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ ట్రై టు జాయిన్. అండ్ క్లాసెస్ వచ్చేసి August 11th అంటే రేపు మండే నుండి క్లాసెస్ BFSI కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాయి. అండ్ వన్స్ యూ రిజిస్టర్డ్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ అప్డేట్స్ ఆన్ ద రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్. సో మీరు ఏ మెయిల్తో అయితే రిజిస్టర్ అయ్యారో ఆ మెయిల్లో స్పేస్ ఉండేలాగా చూసుకోండి. బికాస్ లాస్ట్ టైం వీ ఎన్కౌంటర్డ్ ఫ్యూ ఇష్యూస్. మీ మెయిల్ బాక్స్ ఫుల్ అవ్వడం వల్ల మేము పంపించిన మెయిల్స్ మీకు డెలివరబుల్ అవ్వలేదు. సో వి రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ కైండ్లీ జస్ట్ clean your mails which is getting registered for BFSI course. And again, don't neglect knowledge. Yeah, you get knowledge. Knowledge is powerful. ఇప్పుడు కాకపోయినా నెక్స్ట్ 2 years లో యూటిలైజ్ అవ్వచ్చు BFSI. నెక్స్ట్ 1 year యూజ్ అవ్వచ్చు. మీ బ్రదర్స్ కి, సిస్టర్స్ కి, లేకపోతే మీ రిలేటివ్స్ కి, ఫ్రెండ్స్ కి యూజ్ అవ్వచ్చు. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ నాలెడ్జ్. రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు బాగా ఉంది. ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దట్ రియల్ టైమ్. yeah, and again certifications will be provided for BFSI, AWS, any skill development program organized by Sri Sathya Sai Seva organizations. You will get certificate. Andhra Pradesh. To receive the certificate, you need to have, you need to eligible. So we have some criteria. So we have set minimum 80% attendance should maintain by the participant, and he or she to participate in all the quizzes that we are organizing and securing maximum marks. So again repeat చేస్తున్నాను, క్విజ్ రేపు మధ్యాహ్నం వరకు ఉంది. అది అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి వితౌట్ ఫెయిల్. అండ్ ఎవరైతే సర్టిఫికేట్స్కి ఎలిజిబుల్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ సాటర్డే ఈవినింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాలిడేటరీ సెరమనీ ఉంటుంది, సర్టిఫికేట్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. సో రిక్వెస్ట్ all to participate without fail on the valedictory ceremony. From there you will receive much more updates from the organization on the all upcoming activities. Thank you. Sai Ram. Thank you. శాంతి మంత్రం చెప్పండి. Om Shanti 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 సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై బోలో భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబా జీ కి జై. సాయి రామ్.